پیارے دوستوں، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جنازے کے دوران کٹی گردن کے ساتھ ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور پھر جو معجزہ ہوا وہ آپ دیکھ کر حیران و پریشانی میں سکتے میں آ سکتے ہیں۔ پیارے دوستوں، یہ اپنی نوعیت کا نہایت عجیب واقعہ ہے۔ آپ یہ سن کر یقین نہیں کریں گے، مگر ایسا ہوا ہے۔ اس کے پیچھے کی وجہ جب آپ جان لیں گے تو آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے۔ جیسے وہاں موجود لوگوں نے جب اونٹ کے بارے میں جانا تو ان کے بھی ہوش اڑ گئے۔ پیارے دوستوں، یہ سب کیا تھا، کیا معاملہ تھا، جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ویڈیو میں آخر تک جڑے رہیے گا۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے کنفرم ضرور کر لیں کہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر رکھا ہے۔ نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ مزید اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ پیارے دوستوں، پالتو جانوروں کی انسانوں بالخصوص اپنے مالکوں کے ساتھ انس و محبت ضرب المثل کی حد تک مشہور ہے، لیکن اس کی عملی مثالیں خال خال ہی ملتی ہیں۔ کتوں، بلیوں، گائیں، بھینس اور اونٹ انسانوں سے بہت جلد مانوس ہونے والے جانور ہیں۔ اور پیارے دوستوں، پالتو جانوروں کا اپنے مالک سے محبت کا عدیم النظیر مظاہرہ حال ہی میں سعودی عرب میں دیکھا گیا۔ یہ واقعہ ایک اونٹنی کا ہے جسے اس کے پہلے مالک نے، جس کا نام محمد بن الصبیح تھا، ایک دوسرے شخص کو بیچ دیا تھا۔ پیارے دوستوں، ایک بار پھر یوں ہوا کہ اس شخص نے اونٹوں کی ایک ریس میں شرکت کی۔ اس ریس میں عبد المحسن یعنی اس کے دوست نے اس سے خریدی گئی اونٹنی بھی شامل کر رکھی تھی۔ اونٹنی نے جب اپنے مالک یعنی الصبیح کی آواز سنی تو اس کو پہچان لیا اور گاڑیوں کے بیچ میں سے نکلتے ہوئے اس کے پاس آن پہنچی۔ اونٹنی نے اپنی لمبی گردن اٹھائی اور اس سے لپٹ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، گویا وہ بہت دنوں کے بعد اپنے پہلے مالک سے ملنے کی خوشی میں آپ دیدہ ہو گئی تھی۔ الصبیح نے اپنی اس اونٹنی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اسے تسلی دی۔ یہ تمام واقعہ اونٹوں کے مالک عبد المحسن نے جب دیکھا تو اس نے مزاح کیا کہ لو، اگر یہ واقعی تم سے محبت کرتی ہے تو اسے اپنے ساتھ کیوں نہیں لے جاتے؟ تب الصبیح کا کہنا تھا کہ ہم لوگ جانوروں کو صرف اپنی اغراض کے لیے پالتے ہیں، ان کے جذبات کا قطعی خیال نہیں کرتے، حالانکہ جانور بھی محبت کے جذبات رکھتے ہیں۔ پیارے دوستوں، پالتو جانوروں کی اپنے مالک سے محبت و الفت ہی بے لوث ہوتی ہے۔ الصبیح کو جب اس کی اونٹنی نے اپنی آغوش میں لیا تو الصبیح کو وہ دن یاد آ گیا جب اس کے وہ پاس رہا کرتی تھی، وہ اس کی خدمت کیا کرتا تھا۔ یہ اونٹنی اس وقت بھی اس سے محبت کرتی تھی۔ پیارے دوستوں، یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ جانوروں میں کتے اور اونٹ ایسے مویشی ہیں جو انسانوں سے بہت جلد مانوس ہو جاتے ہیں اور مالکوں سے محبت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں دوستوں کہ اس رئیس کے کچھ ہی عرصے کے بعد الصبیح کا انتقال ہو گیا۔ اس کا جنازہ مسجد نبوی میں جب لایا گیا اور ابھی لوگوں نے نماز جنازہ پڑھا بھی نہیں تھا کہ وہاں موجود لوگوں نے اپنی آنکھوں سے ایک عجیب منظر دیکھا کہ ایک اونٹنی جس کی آدھی گردن تقریباً کٹ چکی تھی، پوری طرح سے اس کا خون بہہ رہا تھا، وہ پاگلوں کی طرح دوڑتی ہوئی آ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر لوگ ڈر بھی گئے تھے کہ شاید یہ زخمی ہیں یا کوئی نقصان ہی نہ کرتے، مگر وہ زخمی اونٹنی بھاگتی ہوئی آئی اور جنازے کے پاس آ کر رک گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے وہیں جنازے پر اپنا سر رکھا اور لوگوں نے جب پاس آ کر اونٹنی کو پکڑنا چاہا تو وہ اونٹنی گر گئی، اس کا سر میت کے اوپر ہی پڑا رہ گیا اور وہ اونٹنی وہیں پر دم توڑ گئی۔ یہ منظر پیارے دوستوں سب کے لیے بہت زیادہ حیران کن تھا کہ یہ سب آخر معاملہ کیا ہے اور یہ زخمی اونٹنی کہاں سے آئی اور کیوں ایسے میت پر اپنا سر رکھ کر اس نے جان بھی دے دی۔ تبھی جنازے میں شریک الصبیح کا وہی دوست عبد المحسن آگے بڑھا۔ اس نے اونٹنی پر اپنا ہاتھ رکھا اور تمام ماجرا بیان کر دیا کہ یہ اونٹنی اصل میں الصبیح نے مجھے فروخت کر دی تھی اور کل رات سے یہ رسی توڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے بھی نہیں معلوم ہو پایا کہ یہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ ہم نے سمجھا شاید یہ کسی تکلیف میں ہے، لیکن اس کی تکلیف بھی سمجھ میں آئی۔ پھر ہم نے سمجھا کہ شاید یہ مستی میں پاگل ہو رہی ہے، مگر یہ مسلسل چلا رہی تھی اور رسی توڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہم نے اس کی رسی کو اور مضبوطی سے باندھ دیا کہ یہ مستی میں کوئی نقصان نہ کر دے، شاید
शायद ये जुनूनी कैफियत में आ रही है, मगर आखिर ये रस्सी तुड़वाते अपनी गर्दन शदीद जख्मी बल्कि कटवा कर अपनी मालिक से ये शदीद मोहब्बत करती थी, यहाँ उसके जनाजे पर पहुंच गई। एक बार पहले ऊंटों की रेस में भी ये सब के बीच में से अपने मालिक को पहचान कर उस तक पहुंच गई थी। तब सब ने इस बात का मजाक लिया था और अब ये सब देखकर मैं भी हैरान हो गया हूं कि काश मैंने इसे असबीह को ही वापस कर दिया होता। ऐसी मोहब्बत और वो भी किसी जानवर अपने मालिक के लिए, ये तो जिंदगी में पहली बार देखा है। प्यारे दोस्तों, ये सब सुनकर वहां मौजूद लोग भी आश्कार हो गए और एक ऊंटनी अपने मालिक से मोहब्बत देखकर सब लोग हैरान और परेशान रह गए। प्यारे दोस्तों, बाद में सुनने में आया कि इस ऊंटनी को उसके मालिक की बगल में ही दफना दिया गया था। है ना अजीब मोहब्बत की दास्तान। दोस्तों, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? हो सके तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। प्यारे दोस्तों, अब आपको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी के बारे में बता रहे हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी का नाम किस्वा था। किस्वा दोस्तों उस ऊंटनी को कहते हैं जो मालिक के नज़दीक इंतहाई महबूब हो, उस मोहब्बत की वजह से उसका मालिक उसे काम और बोझ ढोने से आज़ाद कर दे और दूसरी ऊंटनियों की तरह उसे चरने के लिए चरागाह ना भेजे। किस्वा उस ऊंटनी को भी कहते हैं जिसके कान, नाक या होंठ का कोई हिस्सा कटा हुआ हो, मगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी किस्वा इस तरह के किसी भी ऐब से पाक थी। किस्वा ऊंटनी मुबारक ऊंटनी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत महबूब थी। इस मोहब्बत की वजह यह थी कि किस्वा ऊंटनी निहायत फरमाबरदार और शरीफ थी। इस्लामी तारीख में किस्वा ऊंटनी का बड़ा मकाम है। प्यारे दोस्तों, किस्वा कबीला बनी कशीर की चरागाहों में पैदा हुई। उसकी रंगत सुर्खी माइल थी। जब किस्वा 4 साल की हुई तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे बनी कशीर से 800 दिरहम के इवज खरीद लिया। सीरत की किताबों में है कि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को मदीना मुनव्वरा हिजरत की इजाज़त दी तो अक्सर सहाबाए किराम हिजरत कर गए, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक को हिजरत से ये कहकर रोके रखा कि शायद अल्लाह ताला आपके लिए किसी साथी का इंतज़ाम कर दे। ये सुनकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने हिजरत की तैयारी शुरू कर दी और बनी कसीर से तो तेज रफ्तार और ताकतवर 2 ऊंटनियां खरीद ली। इन 2 ऊंटनियों में से एक किस्वा थी। बुखारी शरीफ में है कि हिजरत के वक्त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने गार में पनाह ली। 3 दिन के बाद जब रवानगी का वक्त आया तो सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी के लिए ऊंटनी पेश करते हुए फरमाया, ए अल्लाह के रसूल, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, आप इन दोनों ऊंटनियों में से कोई एक पसंद फरमा लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, मगर मैं इसकी कीमत अदा करूंगा। सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जो ऊंटनी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरोख्त की उसका नाम किस्वा रखा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी कीमत अदा की, फिर इस पर सवार होकर मदीना मुनव्वरा रवाना हो गए। उलमाए किराम का कहना है कि सफ़र हिजरत में हज़रत अबू बकर सिद्दीक से ऊंटनी खरीदने में यह हिकमत थी कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि इस मुबारक और तारीख़ी सफ़र हिजरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जानो माल से हिजरत फरमाए। किस्वा को यह शर्फ हासिल हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर सवार होकर मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा तक का वो अजीम सफ़र किया जिसे इस्लामी तारीख़ में हिजरत कहा जाता है। इस सफर के बाद किस्वा ऊंटनी को शरफ और रफत की कई मंजिलें मिली। मदीना मुनव्वरा पहुंचकर रसूल करीम ने क़बा में क़याम किया। रसूल करीम ने मदीना मुनव्वरा का फिर रुख किया, जहां पहुंचने पर मदीना मुनव्वरा की बच्चियों ने दफ बजाकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। इस मुबारक सफर में भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस्वा पर सवार थे। मौलाना सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी लिखते हैं कि अंसार बगरचे दौलतमंद थे, लेकिन हर किसी की आरजू थी कि रसूल करीम उसके यहाँ क़याम फरमाएं। चुनांचे आप अंसार के जिस मकाम या मोहल्ले से गुजरते, वहाँ के लोग आपकी ऊँटनी की नकेल पकड़ लेते और अर्ज करते कि तादाद व सामान और हथियार फाजत फर्श राह तशरीफ़ लाइए, मगर रसूल करीम फरमाते कि ऊँटनी की राह छोड़ दो, ये अल्लाह की तरफ से मामूर है। मतलब ये हुआ दोस्तों
दोस्तों कि किस्वा ऊँटनी तौफीक इलाही से चल रही है, इसकी राह छोड़ दो, इसे जहां हुक्म होगा वहीं बैठ जाएगी। नीज ऊँटनी के बैठने के मकाम पर ही मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामीर होगी और वहीं रसूल अल्लाह कयाम फरमाएंगे। ये सुनकर सब किस्वा की राह से हट गए और हैरत व इस्तेजाब से उसकी हरकत और सकनात का जायजा लेते रहे। किस्वा ऊँटनी चलती रही, यहाँ तक के मकाम पर पहुंचकर बैठी जहां आज मस्जिद नबवी है। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे नहीं उतरे। किस्वा दोबारा उठी, थोड़ी दूर गई, मुड़कर देखने के बाद दोबारा उसी मकाम पर आकर बैठ गई। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे तशरीफ लाए। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नैनीहाल वालों यानी बनी नजार का मोहल्ला था। अल्लाह ताला अपने नबी को नैनीहाल में कयाम फरमाकर रसूल करीम की इज्जत अफजाई करना चाहते थे। अब बनु नजार के लोगों ने मेजबानी का शर्फ हासिल करने के लिए रसूल अकरम से अर्ज किया, मगर हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने लपक कर किस्वा से गजावा उठा लिया और अपने घर ले गए। इस पर रसूल अकरम ने फरमाया, आदमी अपने कजावे के साथ है। चुनांचे हजरत अबू अय्यूब अंसारी को रसूल करीम की मेजबानी का शर्फ हासिल हुआ। इधर हजरत साद बिन ज़रारा ने आकर किस्वा की नकेल पकड़ ली। इस मुद्दत के दौरान किस्वा उनके पास रही। अल्लाह ताला ने किस्वा को वो ताकत और कुव्वत अता की वो वही के भार को बर्दाश्त कर सके। उलमा किराम कहते हैं कि ये वो वाहिद सवारी थी जो वही का बार बर्दाश्त कर सकती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर सवार होते और अचानक आप पर वही का नुज़ूल होता था। वही के नुज़ूल के वक्त आपका जिस्म अथर अपने वजन से कई गुना भारी हो जाता था, यहाँ तक कि उसकी तासीर इर्द गिर्द की चीज़ों पर भी हुआ करती थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी पर सवार होते और अचानक वही का नुज़ूल होता था। वही का इतना बोझ होता कि हमें ऐसा मालूम होता गोया कि किस्वा की हड्डियां तक चटक जाएंगी। और प्यारे दोस्तों, किस्वा को यह शर्फ हासिल है कि इसे हम 5 अहम मौक़े में शिरकत नसीब हुई है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा बदर के लिए इसी पर सवार होकर तशरीफ़ ले गए। सुलह हुदैबा, उम्रा क़ज़ा, फ़तह मक्का और हुज्जतुल विदा के सफ़र में भी किस्वा शरीक थी।